ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Find the additive and multiplicative inverse of the following complex numbers. Find the additive and multiplicative inverse of following complex numbers. That's the first one. Z is equal to 2 plus I. Z is equal to 2 plus I. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/z ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು? ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ of z is minus z, that is equal to minus of 2 plus I1. ಹೌದಾ? that is equal to minus 2 minus I. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು? 1/z. 1/z ಅಂದರೆ 1/2 plus I, that is equal to 1/2 plus I ನ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 minus I ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? 1 into 2 minus I ಅಂದರೆ 2 minus I. A plus B into A minus B ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲದ, therefore A square minus B square ಅಂದರೆ 2 minus I divided by 4 I square ಅಂದರೆ minus 1 minus of minus plus 1, that is equal to 2 minus I by 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Z is equal to √2 plus 3i. √2 plus 3i. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ z is minus z, that is equal to minus of √2 plus 3i, that is equal to minus √2 minus 3i. Next, multiplicative inverse of z is 1/z, that is equal to 1/√2 plus 3i, that is equal to 1/√2 plus 3i multiply and divided by √2 minus 3i, that equal to 1 into √2 minus 3i ಅಂದರೆ √2 minus 3i divided by √2 square minus 3i whole square. √2 minus 3i divided by 2 minus 3 square ಅಂದರೆ 9 into I square ಅಂದರೆ minus 1. ಹೌದಾ? √2 minus 3i divided by 2 plus 9, that is equal to √2 minus 3i divided by 11. ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ? Same type, third one. Z is equal to 3 minus I. Z is equal to 3 minus I. Same now, additive inverse of z is
minus z, that is equal to minus of 3 minus I, and the minus 3 plus I. Okay. Next to multiplicative inverse. Of z is 1 by z, that is equal to 1 by 3 minus I. Multiply and divided by denominator conjugate. And the 3 plus I divided by 3 plus I. 1 into 3 plus I and the 3 plus I. 3 into a minus b into a plus b and the a square minus b square. And the 3 square minus I square. 3 plus I divided by 9 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. 3 plus I divided by 10. ಹೌದಾ? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9, I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಸಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. If z is equal to, problem number 6. And fifth ಒಳಗೆ 3 problems ಇದೆ. Next sixth problem. If z is equal to 3 plus 4i, z is equal to 3 plus 4i, then find z into z bar. Then find z into z bar. Not easy, right? Given z is equal to 3 plus 4, right? That implies z bar is equal to, z bar under conjugate of complex number alla 3 minus 4i. ಬರಿಬೋದಾ? Next now, z into z bar and the 3 plus 4i into 3 minus 4i. A plus b into a minus b ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೈತು? a square minus b square. 3 square value is 9 minus 4 square is 16, I square ಅಂದರೆ -1. That is equal to 9 plus 16, 25. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? z into z bar ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೋಟ್, if z is equal to x plus iy, then z into z bar is always is equal to x square plus y square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16, 16 plus 9 ಅಂದರೆ 25 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ z is equal to x plus iy, then z into z bar is always is equal to x square plus y square. ಹೌದಾ? Next problem ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 7th one. If z is equal to 3 plus 2y, if z is equal to 3 plus 2i, then find the value of z plus z bar whole square, z plus z bar whole square plus z minus z bar whole square. Z minus z bar whole square. But first z plus z bar ಮತ್ತು z minus z bar ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. Given z is equal to 3 plus 2y, that implies z bar is equal to 3 minus 2i. Now z plus z bar is equal to 3 plus 2i plus 3 minus 2i.
plus 2i minus 2i cancel. 3 plus 3 into 6. Next now, z minus z bar is equal to 3 plus 2i minus of 3 minus 2i. And 3 plus 2i minus 3 plus 2i. Minus 3 plus 3 cancel. 2i plus 2i and 4i. Here now, ಏನು calculate ಮಾಡಬೇಕು? z plus z bar whole square plus z minus z bar whole square is equal to 6 square plus 4i whole square. 6 square value 36. 4i whole square and I square minus 1, 4 square 16. Minus 1 into 16 and minus 16. 36 minus 16 is 20. But ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ z ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, z ಬಾರ್ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. z ಪ್ಲಸ್ z ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಬಂತು, z ಮೈನಸ್ z ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4i ಬಂತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 8th one. If z is equal to x plus iy, if z is equal to x plus iy, then prove that z plus z bar whole square, z plus z bar whole square plus z minus z bar whole square, z minus z bar whole square is equal to 4 into x square minus y square. 4 into x square minus y square. Same idea use ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ. Given z is equal to x plus iy, that implies z bar is equal to x minus iy. Now z plus z bar is equal to x plus iy plus x minus iy. Plus iy minus iy cancel. X plus x value 2x. Next same now z minus z bar is equal to x plus iy minus of x minus iy. I can z bar x minus iy ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x plus iy minus x minus of minus plus iy plus x minus x cancel. iy plus iy ಅಂದರೆ 2iy. Next now z plus z bar whole square plus z minus z bar whole square is equal to z plus z bar whole square ಅಂದರೆ 2x whole square plus 2iy whole square. 2x whole square, 2 square value 4, x square plus 2 square value 4, I square value minus 1, y square. ಎರಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು? 4 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, x square minus y square. Therefore ಏನು ಬಂತು? z plus z bar whole square plus z minus z bar whole square is equal to 4 into x square minus y square. ಇದೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. Next problem. If z1 is equal to 2 minus I, z1 is equal to
2 minus I, and z2 is equal to I minus 2, and z2 is equal to I minus 2. Then find first one, real part of, then find real part of z1 plus z2 by z1 bar, z1 plus z2 by z1 bar. Second one, imaginary part of 1 by z1 into z2 bar. Imaginary part of 1 by z1 into z2 bar. No question. Now z1 is equal to 2 minus I, that implies z1 bar is equal to 2 plus I. Very good. Conjugate and replace I by minus I ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? Similarly, z2 is equal to I minus 2, that implies z2 bar is equal to minus I minus 2. Careful ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು I plus 2 ಅಂತ ಬರೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ I by ಮೈನಸ್ ಐ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಬದಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಬರ್ಕೊತ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು z1 plus z2 by z1 bar, ಹೌದಾ? z1 plus z2, 2 minus I plus I minus 2 divided by z1 bar, 2 plus I. Here minus I plus 2 minus 2 cancel ಆಗಿ 0 by 2 plus I, 0 by 2 plus I ಅಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು therefore real part of z1 plus z2 by z1 bar is equal to, ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬರೀ 0 ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ 0 plus I into 0. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆಗೆ ನೋಡಿ, z1 ಇಂಟು z2 ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು z1 ಇಂಟು z2 ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. z1 ಅಂದರೆ 2 minus I ಇಂಟು z2 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ I minus 2. ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 minus I ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ I plus 2 ಅಥವಾ ಏನು 2 plus I ಬರೀಬೋದು. A minus B into A plus B ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು 1 by z1 into z2 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by minus 5. ಅದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 by 5 ಪ್ಲಸ್ I ಇಂಟು 0. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, therefore ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 1 by z1 into z2 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರು ಮೈನಸ್ 1 by 5 ಬರೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, therefore ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫೆಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 10th one, if z is equal to 1 plus I divided by 1 minus I, 1 plus I divided by 1 minus I whole power of I, then find the imaginary part of conjugate of z.
ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಪವರ್ 5 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 + i / 1 - iನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 5 ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 1 + i / 1 - i is equal to 1 + i / 1 - i multiply and divided by 1 + i ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮರೇಟರು 1 + i whole square divided by ಇದು a - b into a + b, a square minus b square. That is equal to 1 + i whole square ಅಂದರೆ a square plus b square plus 2ab divided by 1 square 1, i square ಅಂದರೆ -1, minus of minus +1. ಹೌದಾ? 1 square value is 1, i square value -1 plus 2i divided by 1 + 1 ಅಂದರೆ 2, +1 -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2i/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು i ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು z is equal to 1 + i / 1 - i whole power 5 ಅಂದರೆ i power 5. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? i power n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ i power r, where r is the remainder obtained when it is n is divisible by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ 5ನ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, therefore this is equal to i ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? z is equal to i. ನಮಗೇನು ಕೇಳೋದು? ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ z is z bar. z bar ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ i by -i ಅಂದರೆ z bar is equal to -i ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z bar ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z bar is equal to i coefficient is -1 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ -1 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 + i / 1 - i ಮತ್ತು 1 - i / 1 + i ಇವೆರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು 11th ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ n is a positive integer, if n is a positive integer such that 1 + i divided by 1 - i whole power n, 1 + i divided by 1 - i whole power n is equal to 1, then find the least value of n. Then find the least value of n. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ 1 + i / 1 - i ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು n ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು ಎನ್ನು. ಜೊತೆಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೇಮ್. ನಾವು 1 + i divided by 1 - i ಝಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 + i by 1 - i multiply and divided by 1 + i, that is equal to 1 + i whole square divided by a minus b into a plus b ಅಂದರೆ a square minus b square. 1 + i whole square ಅಂದರೆ 1 square plus i square plus 2i divided by 1 minus of minus ಅಂದರೆ +1. 1 minus 1 plus 2i divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. +1 - 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್.
2i/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ i ಬಂತು ಹೌದಾ. 1 + i / 1 - i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ i ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಗಿವನ್ 1 + i / 1 - i ಹೋಲ್ ಪವರ್ n = 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. 1 + i / 1 - i ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, i ಅಲ್ಲ, i ಪವರ್ n = 1. ನೋಡಿ n ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. therefore n ಗೆ 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ i ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. therefore n is not equal to 1. 2 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ -1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ +1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. therefore n is not equal to 2. 3 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ i ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ -i, ಅದು ಬರಲ್ಲ. n ಗೆ 4 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. i ಪವರ್ n = i ಪವರ್ 4. therefore least value of n is 4 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. if x plus iy whole cube, if x plus iy whole cube is equal to u plus iv is equal to u plus iv, then prove that u by x plus v by y, then prove that u by x plus v by y is equal to 4 into x square minus y square is equal to 4 into x square minus y square. ನೋಡಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. x plus iy ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ x plus iy ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ is equal to u plus iv. ನೋಡಿ x plus iy ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ a plus b ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3ab into a plus b that is equal to u plus iv ಹೌದಾ. a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ x ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ i ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ i ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ i y ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3xi ಅಂದರೆ 3i into xy into x plus iy is equal to u plus iv. That implies complete multiply x cube plus I y cube plus 3i xy into x ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 3i x into x square y plus 3i into I 3i square xy into y ಅಂದರೆ x y square is equal to u plus iv. x cube minus iy cube plus 3i x square y, I square value -1 ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ -3 into xy square is equal to u plus iv. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ
ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ 3x² ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x² ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಯು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಬೈ ವೈ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ವೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ? ಯು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3y² ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಬೈ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3x² ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y² ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಯು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x² ಮೈನಸ್ 3y² ಪ್ಲಸ್ 3x² ಮೈನಸ್ y². x² ಪ್ಲಸ್ 3x² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4x², 3y² ಮೈನಸ್ y² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 4y². 4 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, x² ಮೈನಸ್ y² ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಬೈ ಎಕ್ಸು ವಿ ಬೈ ವೈ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಬೈ ಎಕ್ಸು ವಿ ಬೈ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಏನು? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅದ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 13 if a plus ib whole cube is equal to if a plus ib whole cube is equal to x plus iy then prove that x by a minus y by b is equal to x by a minus y by b is equal to minus 2 into a square plus b square. Minus 2 into a square plus b square. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ. Now the given a plus ib whole cube is equal to x plus iy. a plus ib whole cube ಅಂದರೆ a cube plus I into b whole cube plus 3a into ib into a plus ib is equal to x plus iy. Next same a cube, I cube value is minus I, b cube plus 3a into a and 3a square. ಮತ್ತು I ಇದೆ 3i a square b. ಬರೀಬೋದಲ್ಲ? 3i a into a square b. Next same plus 3i into I and 3i square. ab into b and ab square is equal to x plus I y. That implies a cube minus I into b cube plus 3i a square b as it is. I square value is minus 1, minus into plus and minus 3 ab square is equal to x plus I y. Real part separate ಮಾಡಬೇಕು. a cube ಮತ್ತು ಇದು a cube minus 3a b square
ಇಷ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಐ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3a² b minus b³ is equal to x plus iy. Equating the real part to imaginary part ಮಾಡಿದ್ವಿ. x is equal to a³ minus 3ab². y is equal to 3a² b minus b³. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ x by a ಬೇಕು, y by b ಬೇಕು ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ a ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ b ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x by a is equal to a³ by a ಅಂದರೆ a² minus a get cancel 3b². y by b dividing by b ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 3a² minus b³ by b ಅಂದರೆ b². Now x by a minus y by b is equal to x by a ಅಂದರೆ a² minus 3b² minus y by b ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ minus 3a² minus of minus plus b². ಹೌದಾ? a² minus 3a² ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 2a² minus 3b² plus b² ಅಂದರೆ minus 2b². ಎರಡರಲ್ಲೂ -2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ a² plus b². ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಈಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ LHS ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಸ್. ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Next, problem number 14. If z is equal to 3 plus 2i sin theta, z is equal to 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta, 1 minus 2i sin theta is purely real, then find the value of theta. But purely real ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು z is equal to 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i sin theta ಮಾಡಬೇಕು. That implies z is equal to numerator ನೋಡಿ 3 1s are 3 plus 3 2s are 6i sin theta plus 2i sin theta into 1 ಅಂದರೆ 2i sin theta plus 2 2s are 4 I is square sin theta into sin theta ಅಂದರೆ sin square theta whole by a minus b to a plus b ಅಂದರೆ a² minus b², 2i sin theta whole square. That implies z is equal to ಏನು ಬರೀಬೋದು 3 as it is plus 6i sin theta plus 2i sin theta ಅಂದರೆ 8i sin theta. I² value is -1, minus into plus ಅಂದರೆ -4 sin square theta divided by 1. I² value -1 minus of minus ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 sin square theta. ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. z is equal to ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta
ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಐ ಇಂಟು 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಝಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಝಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ಝಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಾ? ಗಿವನ್ ಝಡ್ ಈಸ್ purely real. That implies imaginary part of Z is equal to 0. But imaginary part of Z ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ, that implies 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta equal to 0. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 8 sin theta equal to 0 ಅಥವಾ sin theta equal to 0. 0ನ ಸೈನ್ 0 ಬರೀಬೋದು. ಹೌದಾ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. therefore theta is equal to n pi plus minus 1 whole power n into 0. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? if sin x is equal to sin theta ಇತ್ತು ಅಂದರೆ that implies x is equal to n pi plus minus 1 whole power n into theta by 2. Same type, if cos x is equal to cos theta, that implies x is equal to 2n pi plus or minus theta by 2. If tan x is equal to tan theta, that implies x is equal to n pi plus theta, where n belongs to z. Theta is equal to n pi plus minus 1 whole power n into 0, where n belongs to z. So 0 into any number 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. Therefore theta is equal to n pi, where n belongs to z ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸಿ ಇ ಟಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಏನೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈಗ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/4. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √3/2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.